اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مشکوٰۃ شریف کی کتاب الطہارت ہے، اس کی پہلی فصل آج ہم پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے۔ عن ابی مالک الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ الطہور شطر الایمان، جو صفائی ہے وہ ایمان کا حصہ ہے۔ اب شطر کا انہوں نے آدھا نصف مانا کرتے ہیں، نصف یعنی جو صفائی ہے نصف ایمان ہے۔ والحمد للہ تملأ المیزان، اور الحمد للہ کہنا یہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ وسبحان اللہ والحمد للہ، اور سبحان اللہ والحمد للہ تملأان، اور یہ بھر دیتے ہیں دونوں، او تملأ یا بھر دیتی ہے ما بین السماوات والارض، زمین اور آسمانوں کو، جو کچھ بھی اس کے درمیان میں ہے اس کو بھر دیتی ہے۔ والصلاۃ نور، اور نماز نور ہے۔ والصدقۃ برہان، اور جو صدقہ ہے وہ برہان، برہان کہتے ہیں دلیل کو، روشن دلیل کو۔ والصبر ضیاء، اور صبر کرنا یہ چمک ہے، روشنی ہے۔ والقرآن حجت، قرآن جو ہے یہ حجت ہے۔ لکا او علیکا، یہ ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے کہ یا یہ چیز تمہارے لیے ہے فائدہ مند، یا تمہارے اوپر آئے گی، تمہارے لیے نقصان بن کے آئے گی۔ تو قرآن پہ عمل کرو گے تو تمہارے لیے ہے حجت، اور نہیں کرو گے تو تمہارے اوپر یہ گواہی دے گی کہ اس نے نہیں پڑھا قرآن، دیکھو اس نے عمل نہیں کیا۔ کل الناس یغدو، تمام لوگ جو ہوتے ہیں صبح کرتے ہیں۔ فبایع نفسہ، تو وہ اپنے آپ کو بیچتے ہیں، کسی نہ کسی کام میں مشغول ہو جاتے ہیں، کسی نہ کسی کام میں اس کا دل لگتا ہے۔ تو کوئی گناہ کو بیچ دیتا ہے، نفس کو بیچ دیتا ہے، کوئی اللہ کے لیے خاطر لگ جاتا ہے۔ فَمُعْتِقُهَا، یا تو اس کو آزاد کر دیتا ہے، او مُوبِقُهَا، یا پھر اس کو ہلاک کر دیتا ہے، گناہوں کے اپنی خواہشات نفس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ اور ایسے ہوتا ہے، ہر بندہ اٹھتا ہے تو اپنے کام میں لگ جاتا ہے، جس کا جو دل کرتا ہے وہ اس میں لگ جاتا ہے۔ تو دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ اچھا جی، اب یہ ہم پڑھ رہے ہیں طہارت کے بارے میں۔ اب یہ اس میں یہ جو طہارت کا ذکر ہے، یہ اس میں تو آپ نے دیکھا کہ اس میں تو دل کی صفائی کی بات ہو رہی تھی، نہ کہ جو ہے وہ ہمارے یہ جو وضو کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، اس صفائی کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ اس کا مطلب ہے کہ دونوں کو ساتھ لے کے چلیں گے اس باب میں، ظاہری اور باطنی دونوں صفائیوں کو۔ اچھا یہ دیکھیں، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ادلکم، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں، الا ما یمحو اللہ بہ الخطایا، جس کے ذریعے اللہ تعالی گناہوں کو مٹاتا ہے، ویرفع بہ الدرجات، اور اس کے ذریعے سے اللہ درجات بلند کرتا ہے۔ قالوا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ قال اسباغ الوضوء، کامل وضو کرنا، پورا وضو کرنا، علی المکارہ، اگرچہ اس پہ دل نہ کرے، دل آپ کا نہ کرے، دل یعنی کہ کسی وجہ سے، یعنی کہ کیا لکھا ہے، مشقت کے باوجود مکمل وضو کرنا، یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ سردی میں آپ پورا وضو کریں، آپ سردی میں اور آپ کا دل نہ کرتا ہو پھر بھی آپ وضو پورا کریں، اس سے درجات بلند ہوتے ہیں، اس سے گناہ مٹتے ہیں۔ وکثرت الخطا الی المساجد، اور زیادہ قدم اٹھانا مسجد کی طرف، یہ گناہوں کو مٹاتا ہے۔ وانتظار الصلاۃ، اور نماز کا انتظار کرنا، بعد الصلاۃ، ایک اور نماز کے بعد، یہ جو ہے نا یہ سارے جو ہے گناہوں کو مٹاتے ہیں۔ فذالکم الرباط، یہ ہے رباط جو قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے۔ رباط کا مطلب ہوتا ہے گھوڑے تیار کرنا، یعنی کہ دشمن کے مقابلے میں گھوڑے تیار کرنا۔ تو یہ سارے جو عمل ہے نا، یہ ایسے ہے جیسے سرحد کی حفاظت آپ کر رہے ہیں، جیسے آپ جہاد کے لیے خود کو تیار کر رہے ہیں، اور یہ نفس کے خلاف جہاد ہے۔ یہ ابھی ذکر چل رہا ہے سارا آپ کے باطنی جو ہے نا بیماری اور صفائیوں کے حوالے سے بھی، ساتھ ساتھ جسمانی صفائیوں کے ساتھ ساتھ۔ وعن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من توضأ، جس نے وضو کیا، فاحسن الوضوء، اور اس نے اچھی طرح سے پھر وضو کیا، فخرجت خطایا ہو، تو اس کی گناہ اس سے نکل جاتے ہیں، من جسدہ، اس کے جسم سے، حتی تخرجو، یہاں تک کہ نکل جاتے ہیں، من تحت اظفارہ، اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں۔
यानी कहीं भी गुनाह हो तो वो सारे के सारे धुल जाएंगे वो वजू के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसमें सैयदना अबू हुरैरा जो है फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा तवद्दा अल अब्दुल मुस्लिमो, जब मुसलमान बंदा वजू करता है, अबिल मुअमिनो या मोमिन बंदा, फगसल वजहहू, तो उसने अपने चेहरों को धोया, यानी जब वो धोता है, खरज मिन वजहिही कुल्लु खतीअतिन, हर उसके चेहरे से हर गुनाह जो है वो निकल जाता है, नज़र इलैहा बिअैनिही मअल मा, पानी के साथ वो गुनाह जो उसने आंखों से किया होता है, औ मा आखिरी कतरतिल मा, या पानी के आखिरी कतरे के साथ, फ़इज़ा गसल यदैहि, तो जब वो दोनों हाथों को धोता है, खरज मिन यदैहि कुल्लु खतीअतिन, तो उसके दोनों हाथों से गुनाह निकल जाते हैं, कान बतशतहा यदाहु मअल माई, उसने जो अपने हाथों से कुछ पकड़ा था, अपने दोनों हाथों से, यानी कोई गुनाह हराम चीज को पकड़ा था, तो वो गुनाह उसका धुल जाता है, औ मा आखिर कतरिल माई, या फिर आखिरी कतरे के साथ उसकी गुनाह सारे मिट जाते हैं। फ़इज़ा गसल रिजलैहि, अगर वो अपने दोनों पाँव को धोता है, तो खरज कुल्लु खतीअतिन, तो हर गुनाह उसका निकल जाता है, मशतहा रिजलाहु मअल मा, उसने गुनाह की खातिर जो कदम उठाए थे उसकी टांगों ने, वो सारे गुनाह धुल जाते हैं, और मा आखिरी कतरिल माई, या पानी के आखिरी कतरे के साथ सारे गुनाह धुल जाते हैं, हत्ता यखरुजु नकियन मिन जुनूब, तो जब वो वजू करता है तो वजू के साथ वो गुनाहों से भी बिल्कुल साफ निकल आता है। وعن عثمان رضी अल्लाह ताला अन्हु قال रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मा मिन इम्रिइन मुस्लिमिन, मुसलमान कोई ऐसा आदमी नहीं है, तहदुरुहु सलातुन मकतूबतुन, कि उसके पास वक्त आ जाए फर्ज नमाज का, फयुहसिनु वुदूअहा, तो वो अच्छी तरह वजू करता है, वो खुशूअहा, और अपने खुशू को साथ रखता है, वो रुकूअहा, और अपने रुकू का ख्याल रखता है नमाज में, इल्ला कानत कफ़ारतन, मगर ये कि कफ़ारा बन जाती है ये सारे अमाल सालिहा लिमा क़बलहा मिन ज़ुनूब, उसके उन गुनाहों के लिए जो वो पहले कर चुका होता है, मा लम युअति कबीरतन, अगर यहाँ तक कि गुनाह कबीरा आ जाए, यानी गुनाह कबीरा के अलावा सारे सगीरा गुनाह जो है वो उसके धुल जाते हैं, सारे खत्म हो जाते हैं, कफारा बन जाता है उसके लिए। और गुनाह कबीरा क्यों रह गया? गुनाह कबीरा जो है तौबा के बगैर माफ नहीं होते, इसके लिए तौबा करना जरूरी है, शर्त है। ज़ालिका दहरा कुल्लहू, और ये क्या है? और ये सिलसिला हमेशा रहता है, और ये सारी जिंदगी का मुआमला है। वो गुनाह करता जाता है, वुजू करता जाता है, गुनाह धुलते जाते हैं, कफारा होता चलता जाता है, ये सारी जिंदगी का अमल चलता रहता है मुसलमान का। तो ये मुसलमान के साथ मेहरबानी है अल्लाह ताला की। हाँ, और उन्हीं से रिवायत है, आपने फरमाया तवद्दअ फअफ़रग़ा, हज़रत सैयदना उस्मान गनी है, उन्होंने वज़ू किया, या पता नहीं कौन से उस्मान है, अब ये पूरा लिखा भी नहीं हुआ, तो उन्होंने वज़ू किया, फ़अफ़रग़ अला यदैहि सलासन, तो उन्होंने इस तरह वज़ू किया कि 3 मरतबा हाथों को धोया, सुम्मा तमदमदा, उसके बाद फिर उन्होंने जो है वो गला यानी कुली की उन्होंने, वस्तंसरा, और उन्होंने नाक में पानी डाला, सुम्मा गसला वजहहू, फिर उसके बाद चेहरे को धोया, सलासन 3 दफा, सुम्मा गसला यदहुल यमना इलल मिरफक़ि सलासन, फिर अपने हाथ को, दाएं हाथ को धोया 3 बार कोहनी तक, सुम्मा गसला यदहुल यसरा इलल मिरफक़ि सलासन, फिर अपने बाएं हाथ को कोहनी तक धोया 3 दफा, सुम्मा मसह बिरअसिही, फिर अपने सर पे मसा किया, सुम्मा गसला रजलहुल यमना, फिर उसके बाद अपने दाएं टांग को धोया सलासन 3 दफा, सुम्मा लियुसरा, फिर बाएं को धोया सलासन 3 दफा, सुम्मा काला, फिर आपने फरमाया, वजू किया उसके बाद फरमाया कि रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम तवद्दअ नहव वुदूई,
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही वुजू किया मेरी वुजू की तरह। अच्छा, सुम्मा काला, फिर फरमाया, मन तवद्दा वुदूई हाजा, जिसने मेरी तरह का ये वुजू किया, सुम्मा युसल्ली, फिर उसके बाद नमाज पढ़ी, रकाअतैनी, 2 रकात, ला युहद्दिसु नफ्सहू, अपने आप से उस दरमियान बात न करता हो, फीहिमा बिशैइन, ये क्या है, फीहिमा नफल पढ़ ले जिसमें अपने दिल में से कुछ बातें न करें, यानी अच्छा किसी भी शय से, यानी कि अपने आप से बात ना करे, यानी अपने दिल में ख्यालात जमा के ना रखे, हिसाब किताब न करता फिरे। गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही, तो उसके तमाम गुनाह माफ हो जाएंगे, पिछले जो गुजरे हैं वो सारे माफ हो जाएंगे 2 रकात नमाज पढ़ने से। इसको कहते हैं तहियतुल वुदू। जब भी आप वजू करें तो आप 2 रकात नफल नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह ताला से सारे गुनाह माफ फरमाएगा। अन उक़बा बिन आमिर रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मा मिन मुस्लिमिन यतवद्दउ, मुसलमान कोई भी मुसलमान जब वुजू करता है, फयुहसिनु वुदूअहु, तो अपने वुजू को बेहतरीन तरीके से करता है, अच्छी तरह करता है, सुम्मा यकूमु, फिर खड़ा हो जाता है, फयुसल्ली रकाअतैनि, तो वो 2 रकात नमाज पढ़ता है, मुक़बिलन अलैहिमा बिक़ल्बिही व वजहिही, वो दिल और जान से, चेहरे से मुतवज्जे होता है किबला की तरफ, इल्ला वजबत लहुल जन्ना, मगर इसका सिला ये है कि उसको, उसके लिए जन्नत वाजिब कर दी जाती है। अन उमर बिन अल-खत्ताब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मा मिनकुम मिन अहदिन, तुम में से कोई एक, कोई भी, यतवद्दउ, वुजू करता है, फयुबलिगु औ फयुस्बिगुल वुदूआ, तो या तो मुकम्मल वुजू करता है, या हम कहेंगे कि कमाल दर्जा वुजू करता है, सुम्मा यक़ूलु, फिर वो कहता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, वुजू के बाद ये दुआ करता है, शहादत पढ़ता है, तो वहदहु ला शरीक लहू का भी लफ्ज आया हुआ है, फुतिहत लहू अबवाबल जन्नति, तो उसके लिए जन्नत का दरवाजे खुल जाते हैं, असमानिया, 8 के 8 दरवाजे, यदखुलु मिन अय्यिहिम अय्यहा शाआ, जिससे उसकी मर्जी हो उससे दाखिल हो जाए। यानी सिर्फ वुजू के बाद, वुजू की अच्छी तरह से वुजू करने के बाद कलमे शहादत पढ़ना, उससे जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं। और ये दुआ भी आई है, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीना, ए अल्लाह मुझे तौबा करने वालों में शुमार कर, और बना, वजअलनी मिनल मुतत्वहरीन, और मुझे पाक साक रहने में वालों में से बना। वअन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, इन्न उम्मती युदऔना यौमल क़ियामति, मेरी उम्मत को बुलाया जाएगा क़यामत के दिन, गुर्रन, रोशन, मुहज्जलीना, चमक दमक के साथ, चमक दमक, गुर्रन मुहज्जलीन का मतलब ही रोशन और चमक दमक के साथ, मिन आसारिल वुदूए, वुजू के आसार की वजह से, फमन इस्तताअ मिनकुम अन युतीला, तो तुम में से जो चाहे तो वो लंबा करे, गुर्रतहु, अपनी चमक दमक को, फल यफअल, तो वो जरूर करे, जो कर सकता हो तो वो जरूर करे, कि वो अपने वुजू को ज्यादा धोए, क्योंकि उसकी चमक दमक जो आएगी वो वुजू से वो आएंगे, पहचाने जाएंगे। मेरी उम्मत को और ज्यादा जोए, और ज्यादा जोर लगाए इस पे, और अच्छी तरह वुजू करे। क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू हुरैरा से ही रिवायत है, आपने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तबलुगुल हिलिया, तो ये जो जेवर होता है ये पहुंचता है, मिनल मोमिन, मोमिन को, मोमिन का जेवर जो है वो उसको पहुंचेगा, मिन हैसु यबलुगुल वुदू, जहां तक उसका वुजू पहुंचा है, यानी जहां जहां तक उसका जिस्म वो वुजू के दौरान इस्तेमाल हुआ, उतना उतना उसका जेवर पहुंचेगा। क्या बात है, आरास्ता किया जाएगा।
چلیں جی، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پہلی فصل تھی انشاءاللہ تعالیٰ، پھر کل ہم انشاءاللہ دوسری فصل پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بہت شکریہ جی، سلامت رہیں. کافی انشاءاللہ پھر یہ کل پڑھ لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.